My dear friends, in this video we shall discuss about the adolescence, meaning and characters, physical, cognitive, emotional, social, and also the problems faced by the adolescents. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. In the phases of the human being, one of the phase is the adolescence. That adolescence comes after the childhood and before the adulthood. The word adolescere is derived from the Latin word. That adolescere is a Latin word. The meaning of that is grow up to the maturity. ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದವು ಅಡೋಲೆಸೆರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೋ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್, ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಟುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲಿ ದ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ transitional period, that is threshold period, move from dependency to independency. And cultural definition of the adolescence is quite different. Culturally, the adolescence is derived as to lead a new life through the marriage. ವಿವಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂಥ ಹಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ತನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ತನೆಗಳಾಗುವ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುವ ಅವಧಿಯ ತಾರುಣ್ಯ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ and occurrence of the problems of the adjustment due to the immediate change is called as adolescence. So here what we actually observe is when the child is moved from the childish behavior to the matured behavior, then there are so many drastic changes are going to occur in an individual. So in order to manage that changes, the individual is going to face some problems. Hence it is a adjustment period for the problems which are suddenly arise in the life of the individual. So this is a psychological definition, adjustment. And then it is also called as teen age. ಇದನ್ನು ಹದಿಹರೆಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಹದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹದಿಹರೆಯ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಥವಾ 13 ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 18 ಅಥವಾ 19 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೀನ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 13 and ends at 19. So the number which start with 13 ends with the teen. The word ends with the teen. And again the 19 is also ends with the teen. The age start with teen and ends with the teen is called as the teen age. And then it is called as a period of modification. So many drastic changes are going to take place. Hence a male is going to become a man and female is going to become a woman. A girl is become a woman and child is become a man. That modification period is called as the adolescence.
hence it is called as the transitional period. So in university questions, usually the question is like this: justify the statement the adolescence is a transitional period. Then we have to justify the statement by means of quoting the definitions as well as the different changes going to occur in different dimensions like physical, cognitive, emotional and social. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿಹರೆಯವನ್ನು ದಾಟುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನವಜೀವನದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ a new life starting period or initiation of the new life or beginning of the new life ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸಂದಿಗ್ಧ, ಅಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as a spring season. Usually we see so many drastic changes are going to be occur in the spring season in nature, especially the flowers and the fruits are going to be bear in the plants and trees. So in the same way, because of the endocrine glands, though so many secretion of the endocrine glands, there are so many changes are going to take place in the human being at the stage of the adolescence. Hence it is called as a spring season. At the same time, individual have to adjust to that changes. Hence it is called as a critical period. So ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಈ ಹಂತದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ, ಸಮಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಕಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವಂಥ ಹಂತವನ್ನೇ ತಾರುಣ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೇಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. Then adolescence is, according to the Stanley Hall, one of the pioneer educationists who discovered and who studied and who done a lot of research work on the adolescence is Stanley Hall. Stanley Hall ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅವಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ತಾರುಣ್ಯಾವಧಿ. Which stage of the individual is included with the stress and storm, frustration and colorful, that stage is characterized as adolescence according to Stanley Hall. So you see the definition once again. So the adolescence period is characterized as stress and storm, and it is also characterized as frustration and colorful. So at one side it is stress and another side it is storm. At one side it is frustration and at another side it is colorful. So hence it is called as a transitional period and acute period of the human being life. ಬೈಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಟ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಹರೆಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೈಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ವರ್ಡ್, that can be defined as a change. So dear friends, the change in this adolescence period is like this. We can't see such a change in any other phases other than the period of the womb. When the child is in the womb of the mother, then such a drastic changes are going to take place. After that, where we see such a drastic changes are only in the adolescence period. Hence the change is the word which we use to define the adolescence. And then ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹರೆಯ ಉಭಯವ್ಯಾಪಿ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ಡಿನ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಭಯವ್ಯಾಪಿ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ and stops before beginning the adulthood ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Then what are the characteristics of the adolescence? So first one, physical characters.
So there are drastic changes and rapid changes in the physical body of the individual, and change in the height and weight, difference in proportions of the external organs, especially the external organs, the legs and the hands are going to be grow in different proportions, not in equal and uniform proportions. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರಲು ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಡುಸಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆನಿಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಗು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್, ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಲಿಂಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ರಸದಗಳ ಸ್ರವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಅನ್ಯಲಿಂಗದವರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಮಗು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, think abstractly, think divergently, think critically, able to imagine, able to finish the projects. ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಮಗು ಔಪಚಾರಿಕ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ ಹಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಂರಚಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಅನುಗಮನಾತ್ಮಕ ನಿಗಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದ ಮಗು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ IQ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಲಬ್ಧ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಧಾನ ಕಲಿಕಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ IQ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ IQ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹದಿಹರೆಯದವರ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಗು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಲಿಂಗದವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಗುಂಪು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಿಂಗ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಾರ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೇವೆನೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಮಾಯೋಜನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಾಯೋಜನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯೂಡೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ಹಂತದ ಮಗು ತನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿನಃ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ರೋಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಡುಗನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಾ, ಹಿರಿಯವನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ adolescence period child to act like child. You are not grown up. Sometimes they direct the adolescents to think and act in a good manner and a matured manner. Don't think childish behaviors. Don't show childish behaviors. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು 13ರಿಂದ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ 60 ಅಥವಾ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವೃದ್ಧರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಿಂತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.